फाजिलका जिले के डिप्टी कमिश्नर होने के नाते जिमें कि सारे पता है कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है। असी बड़े ही खुशकिस्मत हाँ, परमात्मा की मेहर रही है कि साडे जिले में हुण तक 46 पॉजिटिव केसेस आए थे, 46 केसेस, जिहदे विचों 44 परसन जिहड़े हैगे आ वो ठीक होकर के आपके घरां च जा चुके ऑलरेडी। 2 केसेस जिहड़े हैगे आ वो रिसेंटली 2 दिन पहले ही आए ने एंड वो भी सानू उम्मीद है भी छेती ठीक होकर आपके घर चले जाने। जिस तरह की 2 जून हो गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों पंजाब सरकार वालों फर्दर हुक्म किए गए हैं और ये लॉकडाउन पीरियड जिहड़ा हैगा ये जून 30 तक ये समा जिहड़ा हैगा सरकार वालों किया गया रात का समा उस दे मुताबिक जिहड़ा हैगा संबंधित ऑर्डर जिहड़े इशू किए गए हैं और मैं खास तौर पर तुहाडे राहीं समूह इलाका निवासियों नूं साडे इलाके की जनता नूं मैं बेनती करदा रिक्वेस्ट करदा कि हालांकि परमात्मा की बहुत वड्डी कृपा है कि साडा एरिया जिहड़ा कोरोना तो बहुत हद तक बचिया होया और असी ग्रीन जोन च हजे हैगे हैं। बाकी काफ़ी हल्के होरना स्टेट्स दे विच हैगे ने जिथे कि कोरोना बहुत ज़्यादा हजे हैगा और बड़ा फैल भी रहा है कुछ स्टेट्स दे विच। यही चीज़ों को देखते हुए मैं खास तौर पर आपदे इलाका निवासियों नूं जिला फाजिलका ਅਤੇ पंजाब वासियों नूं सारिਆਂ नूं बेनती करूँगा कि चाहे अज की डेट में साडे जिले च कोरोना संबंधी साडी स्थिति बहुत अच्छी है, असी खुशहाल हाँ तंदुरुस्त हाँ, कोरोना नूं सारे ने रल मिल के फाइट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग दे रही है, हर एक पक्षों एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ड्यूटी निभा रही है, सारे डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं बड़े जोर नाल, बड़ी मेहनत करते रहे पिछले 2.5 महीने दौरान और मेहनत सदका सानू कामयाबी मिली है। बाकी सब तो वड्डी गल है कि परमात्मा की कृपा भी रही है हुण तक जिन्हें असी सारे बचे हुए हैं कोरोना तो। और मैं ये बेनती करदा कि इस चीज़ नूं साडे इलाका निवासी हल्के विच ना लैण, आने वाले समय वास्ते इनू लाइटली ना लैण। आने वाले समय वास्ते सानू होर भी ज़्यादा सुचेत होने की लोड़ है क्योंकि हुण तक दा पीरियड लॉकडाउन का सीगा जिहड़ा हुण तक समा बीतिया उहदे च काफ़ी रिस्ट्रिक्शन सीगियां जिस वजह करके आपां काफ़ी समा घरे बिताया। इस संबंध च सर्विसिज दित्तियां गईयां पब्लिक नूं, उहदे विच लिमिटेड बंदे ही बाहर आउंदे सी आपदी दुकानां दे विच आ करके एसेंशियल कमोडिटीज़ सप्लाई करते सीगे और आम पब्लिक नहीं सी बाहर आउंदी, ना ही उन्होंने इजाज़त सीगी। हुण क्यों जो वख-वख जो समा सरकार ने दिता है और ढिल मिली है सवेर तो लैके शाम तक, रात का लॉकडाउन तो हजे कंटिन्यू हैगा और पर फिर भी दिन भर दे विच बहुत टाइम हुंदा है, पब्लिक बहुत तुरा फिरा करती है। इस समय दौरान बहुत ही सुचेत रहने की लोड़ है। सारे अपने मास्क पा के रखन, सारे जाने अपने
समय समय ते हथ धोण या सैनिटाइजर वरतन। आंढ गुआंढ आले दुआले दे इलाके दे विच कोई बंदा बीमार है, उहदी इमीडिएट सूचना मैडिकल सर्विसिज नूं, हैल्थ सर्विसिज नूं देण। जे कोई बंदा बाहरों आया है, किसी होर स्टेट चों, किसी होर कंट्री चों, किसी होर जिले चों, बड़े लंबे समय बाद बाहरों आया, उहदी भी जानकारी तुरंत जिहड़ी है हैल्थ सर्विस नूं दित्ती जावे, सैक्टर ऑफिसर्स नूं दित्ती जावे जिहड़े साडे इलाके 'च ऑलरेडी बने हुए ने। जेकर बंदा कोई रिश्तेदार मिलण आया है, कोई भैन भाई मिलण आया किसी नूं, ਉਹਦੇ बारे भी जानकारी दी जाए ताकि ਉਹਦੀ मैडिकल स्क्रीनिंग हो सके, ਉਹਦੀ चैकअप हो सके। परमात्मा ना करे कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ केस कोई बाहरों आ करके अपने ये ना होवे भी ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ कर ਜਾਵੇ। जिस तरह कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 46 केसिस ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने वास्ते, करफ्यू लाया, प्रेस ने सहयोग दिता, साड़ी सारी डायरैक्शनस के संबंध च जानकारी पब्लिक नूं वक्-वक् प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी वगैरह वगैरह सारे अदारे राहीं मतलब इसकी जानकारी पब्लिक नूं मिलती रही है। सो ये 2-2.5 महीने आपां समा बड़ा बड़े ही तरीके नाल इस औखी घड़ी दे विचों आपां इस समय दौरान अपनी प्रोक्योरमेंट सीजन भी चलता रहा, कणक की प्रोक्योरमेंट भी है, उहदे च भी असी जिवें कि तुहानूं पता है भी बड़े वंड के तरीके नाल मंडियां दे विच जिमींदारां नूं आड़तियां राहीं पास दिते गए, वंड के कणक जिहड़ी है ट्रालियां राहीं मंडियां च आईयां और भीड़ नहीं हुई, और बल्कि बड़े ही स्कैटर्ड तरीके नाल सोहणे तरीके नाल जिहड़ी सारी प्रोक्योरमेंट जिहड़ी है वो हुई है सरकार दी हिदायतां मुताबक। इन्ना कारोबार चलिया पिछले 1.5 महीने तो कणक के संबंध च बड़े तरीकेवार काम होया, और इन्ना सारा कुछ कारोबार कराउण दे बावजूद भी अपना जिला जिहड़ा हुण तक सेफ रहा है परमात्मा की कृपा नाल। सो साडी यही अपील है कि सारे हिदायतां सरकार दीयां मनण और हुण भी अलर्ट रहण, आउण वाले समय वास्ते भी अलर्ट रहण, होरना लोगों भी आले दुआले दे भी जाणू करवाउण। जे कोई बंदे को घट पढ़े लिखे है उन्होंने अपनी एक सोशल ड्यूटी बनती है, आपां आंढ गुआंढ जिथे किते भी रहंदे हैं गली मुहल्ले च भी आपां आंढियां गुआंढियां दी सोशल ड्यूटी होने के नाते उन्होंने जानकारी दिंदे रहिए, बच्चों को समझाते रहिए, गलती नाल बच्चे भी मतलब इस गल की जिहड़ी है उलंघना ना करन, सारे मास्क पा के रखन, सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करन सरकार दी हिदायतां मुताबक। सो इस तरह जे कोई बंदा कोई सस्पैक्टेड भी हैगा तो सरकार दी हिदायतां मुताबक उन्होंने क्वारंटाइन करने की लोड़ है। जे कोई बंदा बाहरों आउंदा है किसी होर कंट्री तो आउंदा है तो उन्होंने गवर्नमेंट क्वारंटाइन मिनिमम 1 हफ्ते वास्ते करना हुंदा, फिर सैकेंड वीक वो आपदा होम क्वारंटाइन हो करो नैगेटिव निकलदा है। सो ये इंस्ट्रक्शन इस समय च हैल्थ डिपार्टमेंट वालों ये सर्कुलेट कीतियां जांदियां, आप जी राहीं भी कीतियां जांदियां, ऑफिसर्स राहीं भी कीतियां जांदियां, पिंडां विच भी सर्कुलेट हुंदियां, गुरुद्वारियां दे विच भी स्पीकर राहीं भी इस तरह की जानकारी जिहड़ी है हैल्थ डिपार्टमेंट वालों वो असीं सर्कुलेट करवाउने हैं। अच्छा, इस तो इलावा जिहड़ी सैंपलिंग हैगी है कोई डॉक्टर्स के कहण मुताबक कोई सैंपल्स लैणे हैं या अगों फिर कंटैक्ट ट्रेसिंग भी करनी है, वो भी साडे असीं करवा रहे हैगे हैं, डॉक्टर्स कर देवे ताकि उसकी इमीडिएट हैल्थ चैकअप हो सके, उसकी सैंपलिंग हो सके। जिहड़े इस गल नूं वायोलेट करते हैं उहदे वास्ते सरकार ने जुर्माना भी मुकर्रर किया हैगा, जिहड़े कि जिस तरह कि कोई मास्क वगैरह नहीं पाउंदा
ਤਾਂ ਉਹਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 2 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ BDOs, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨੈਬਸਿਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਨਾਟ ਬਿਲੋ ਦੀ ਰੈਂਕ ਆਫ ASI। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਾ ਐਪ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਈਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਹੋਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਫਿਊ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਿਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੀਏ तो बाकी इलाका निवासियों भी करोना तो बचा के रखिए। ये किसी कले की लड़ाई नहीं है, ये सब की सांझी लड़ाई है। आप एक दूजे का साथ देंदे हुए एक दूजे का ख्याल करिए, सब का ख्याल करिए। सर 5th टाइम जो पाबंदियां लगाई गई ने उनदे च एक शब्द अनलॉक वरत्या गया है, उनदे नाल की भाव है सर? किस तरह? पहले लॉकडाउन कहंदे सीगे, हुण एक नवा वर्ड यूज किया गया है अनलॉक। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਸਰ
ਇੱਕ 7 ਜਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਹੋਟਲਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਰ? ਉਹ ਹੋਟਲਸ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੀਚੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ? ਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਨਪਲਾਨਡ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਭ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੱਸਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, 50 ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਇੰਨਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਸ਼ੂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ? ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਂਥ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮਣੇ 'ਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। 31 ਮਈ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਐਡਵਾਂਸ। ਜਸਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 24 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 7-8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਪੇਸ ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਟਡ ਸੀ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਟ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਰੁਕ ਕੇ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆੜਤੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।